வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம். வையகம் வாழ வையக மக்களின் வாழ்வில் வளம் சூழ ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஆதீனம் கொல்லிமலை சித்தர் என்று போற்றப்படுகின்ற, புகழ்மாலை பல சாற்றப்படுகின்ற இறையருளின் திருவருள் உற்றவர் சீர் வளர் சீர் தர்மலிங்க சுவாமிகள். சுவாமிகள் அருளியவை காரிய சித்தி மந்திரங்கள். காரிய சித்தி மந்திரங்களால் பலன் பெற்றோர் பல்லாயிரம் பக்தர்கள். பரிபூரண நம்பிக்கையுடன் பரம்பொருளை தியானித்து தமக்குரிய மந்திரங்களை நாளும் பொழுதும் பாராயணம் செய்வோர் நலம் பெறுவர் என்பது சத்திய வாக்கு. காரிய சித்தி மந்திரங்கள் என்பவை அகில மாந்தர் உய்யும் பொருட்டு, அம்மாந்தர்களின் வாழ்வில் இன்னல்களை போக்கும் பொருட்டு, இகபர சுகத்தை அளிக்கும் பொருட்டு, உலக மேன்மைக்காக, உலக மக்களின் நன்மைக்காக அருளியவை என்பது சுவாமிகளின் அருள் வாக்கு. காரிய சித்தி மந்திரங்களை பாராயணம் செய்வோம், பலன் பல பெறுவோம். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம். செல்வம் பெருகிட, செழுமை தங்கிட. ஓம் ஏ ஐம் க்ளாம் க்ளீம் க்ளூம் க்ராம் ப்ரீம் ப்ரூம் சகவம் ஆபத்து தாரணாய அஜாமில வந்தனாய லோகேஸ்வராய ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவாய மம தாரித்ர்ய வித்வேஷணாய ஓம் ஸ்ரீ மகாபைரவாய நமः ஸ்வாஹா. ஓம் ஏ ஐம் க்ளாம் க்ளீம் க்ளூம் க்ராம் ப்ரீம் ப்ரூம் சகவம் ஆபத்து தாரணாய அஜாமில வந்தனாய லோகேஸ்வராய ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவாய மம தாரித்ர்ய வித்வேஷணாய ஓம் ஸ்ரீ மகாபைரவாய நமः ஸ்வாஹா.
क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं सगवम् आबत्तु तारणाय अजामिलबन्धनाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय ॐ श्री महाभैरवाय नमः स्वाहा। ॐ ये ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं सगवम् आबत्तु तारणाय अजामिलबन्धनाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय ॐ श्री महाभैरवाय नमः स्वाहा। ॐ ये ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं सगवम् आबत्तु तारणाय अजामिलबन्धनाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय ॐ श्री महाभैरवाय नमः स्वाहा। ॐ ये ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं सगवम् आबत्तु तारणाय अजामिलबन्धनाय लोकेश्वराय
स्वन्नाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय ॐ श्री महाभैरवाय नमः स्वाहा। ॐ ये ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं क्रूं सगवम् आपत्ति तारणाय अजामिल बन्धनाय लोकेश्वराय स्वन्नाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय ॐ श्री महाभैरवाय नमः स्वाहा। ॐ ये ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं क्रूं सगवम् आपत्ति तारणाय अजामिल बन्धनाय लोकेश्वराय स्वन्नाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय ॐ श्री महाभैरवाय नमः स्वाहा। ॐ ये ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं क्रूं सगवम् आपत्ति तारणाय अजामिल बन्धनाय लोकेश्वराय स्वन्नाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय ॐ श्री महाभैरवाय नमः स्वाहा। ॐ ये ऐं क्लां क्लीं
சகவம் ஆபத்து தாரணாய அஜாமில பந்தனாய லோகேஸ்வராய ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவாய மம தாரித்ர்ய வித்வேஷனாய ஓம் ஸ்ரீ மகாபைரவாய நமः ஸ்வாஹா. ஓம் ஏ ஐம் க்ளாம் க்ளீம் க்ளூம் க்ராம் க்ரீம் க்ரூம் சகவம் ஆபத்து தாரணாய அஜாமில பந்தனாய லோகேஸ்வராய ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவாய மம தாரித்ர்ய வித்வேஷனாய ஓம் ஸ்ரீ மகாபைரவாய நமः ஸ்வாஹா. ஓம் ஏ ஐம் க்ளாம் க்ளீம் க்ளூம் க்ராம் க்ரீம் க்ரூம் சகவம் ஆபத்து தாரணாய அஜாமில பந்தனாய லோகேஸ்வராய ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவாய மம தாரித்ர்ய வித்வேஷனாய ஓம் ஸ்ரீ மகாபைரவாய நமः ஸ்வாஹா. ஓம் ஏ ஐம் க்ளாம் க்ளீம் க்ளூம் க்ராம் க்ரீம் க்ரூம் சகவம் ஆபத்து தாரணாய அஜாமில பந்தனாய லோகேஸ்வராய ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவாய மம தாரித்ர்ய வித்வேஷனாய ஓம் ஸ்ரீ மகாபைரவாய
स्वाहा ॐ ये ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं क्रूं सगवम् आबत्तारणाय अजामिलबन्धनाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय ॐ श्री महाभैरवाय नमः स्वाहा ॐ ये ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं क्रूं सगवम् आबत्तारणाय अजामिलबन्धनाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय ॐ श्री महाभैरवाय नमः स्वाहा ॐ ये ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं क्रूं सगवम् आबत्तारणाय अजामिलबन्धनाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय ॐ श्री महाभैरवाय नमः स्वाहा ॐ ये ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं क्रूं सगवम् आबत्तारणाय
अजामिलबन्धनाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय ॐ श्री महाभैरवाय नमः स्वाहा। ॐ ये ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं क्रूं सगवम् आबत्तारणाय अजामिलबन्धनाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय ॐ श्री महाभैरवाय नमः स्वाहा। ॐ ये ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं क्रूं सगवम् आबत्तारणाय अजामिलबन्धनाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय ॐ श्री महाभैरवाय नमः स्वाहा। அன்பும் அருளும் எங்கும் நிலைக்கட்டும். செல்வம் பெருகிடவும் வறுமைகள் நீங்கவும் மகாமந்திரம். செல்வங்கள் பெருகிட எத்தனையோ மந்திரங்கள் உண்டு. மந்திரங்களை குறிப்பிடுகின்ற பொழுது சப்தகோடி மந்திரங்கள் என்று சொல்லுகிறோம். சப்தகோடி என்றால் 7 கோடி மந்திரம் என்று சிலர் தவறாகவும் பொருள் கொண்டு விடுகின்றார்கள். சப்தத்திற்கு எப்படி அளவு இல்லையோ அதேபோல் அளவு சொல்ல முடியாத மந்திரங்கள் உண்டு. இந்த மந்திரங்கள் எல்லாமே சித்தர்களும் ரிஷிகளும் முனிவர்களும் தான் ஆராய்ந்து அனுபவித்து வெளிப்படுத்தியவையே உண்மையாக சத்தியமாக அனுபவபூர்வமாக
பலனை கொடுக்கும்படியான மந்திரங்கள். சுமார் 20 ஆண்டு காலங்களாக ஆயிரக்கணக்கான அன்பர்களுக்கு இந்த மந்திரத்தை கொடுத்து அவர்களும் அந்த மந்திரத்தை ஜெபம் செய்து பூஜை செய்து சித்தியடைந்த மந்திரங்கள். எத்தனையோ தொலைக்காட்சிகளிலும் இந்த மந்திரத்தின் பெருமையை கூறி ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் பயன் அடைந்திருக்கின்றார்கள். இன்று எல்லாமல்ல கருணையே வடிவான ஸ்ரீ ஸ்வர்ணாகர்ஷ்ண பைரவருடைய திருவருட்கருணையினால் இதோ உங்களது கைகளிலே ஒளி நாடாவாக ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்டு உங்களுக்கு இங்கே வழங்கப்படுகின்றது. இந்த மந்திரங்களை உங்களுக்கு வழங்குவதில் நாங்கள் பெருமை கொள்ளுகின்றோம். எந்த மந்திரமுமே குறைந்தது 24,000 முறை ஜெபம் செய்கின்ற பொழுதுதான் சித்தியை தருகின்றது. அதற்கு மேலாக எவ்வளவு தூரம் நாம் மனப்பூர்வமாக மனம் உவந்து மனம் ஒன்றி சொல்லுகிறோமோ அந்த அளவிற்கு இந்த பலனானது நமக்கு கைகண்டதாக அமைகின்றது. மந்திரங்களை சொல்ல முடியாதவர்கள் இந்த ஒளிப்பதிவிலே செய்யப்பட்டிருக்கும்படியான இந்த மந்திரங்களை தினசரி உங்களுடைய இல்லத்திலே பாடச் செய்து அந்த மந்திர ஜபம் ஒலிக்கின்ற பொழுது நீங்கள் தியானத்திலே அமர்ந்தாலும் உங்களுக்கு பலன். இன்னும் மேலான பலன் வேண்டுகின்றோர் இந்த மந்திரத்தை தாங்களும் நன்றாக கேட்டு உங்களது மனதிலும் உள்வாங்கி மனப்பூர்வமாக இந்த மந்திரத்தை சொல்லி வருகின்ற பொழுது சத்தியமாக ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் உங்களுக்கு அதி அற்புதமான பலன்களை வழங்குவார். இந்த மந்திரமானது ஸ்ரீ காகபுஜண்ட மகரிஷியாலும் விஸ்வாமித்ர மகரிஷியாலும் கொங்கண சித்தர் என்கின்ற மிக பெரும் சித்தராலும் அனுபவபூர்வமாக ஆராயப்பட்டு அனுபவித்து உண்மையை தந்த சிந்தாமணி என்ற பெயருடைய மந்திரம். சிந்தாமணி என்றால் கேட்ட வரங்களையெல்லாம் தருகின்ற மந்திரம் என்று பொருள். செல்வ வளமை பெறுகின்ற பொழுது மனிதனுக்கு 3 வகையாக இறைவன் வழங்குகின்றான். சிலருக்கு நிரந்தரமான செல்வ பாக்கியம் இருக்கும். அதாவது பிறக்கும்போதே ஒரு கோடீஸ்வரன் வீட்டிலோ லட்சாதிபதி வீட்டிலோ பிறந்திருப்பார். அல்லது தன்னுடைய சுய சம்பாத்தியத்தினாலே லட்சக்கணக்காக கோடிக்கணக்காக சம்பாதித்து கடைசி வரைக்கும் செல்வ பாக்கியத்தை பெற்றிருப்பார். இதுவும் இறைவனுடைய திருவருட்செயலே. சிலருக்கு தன்னுடைய உழைப்பினாலோ அல்லது திடீரென்றோ செல்வம் வந்து எப்படி வந்ததோ அப்படியே தெரியாமல் போய்விடும். இன்னொரு வகை இருக்கிறது. லட்சமாக கோடி கோடியாக பணம் வரும். அவர் ஒரு அரசியல்வாதியாகவோ அல்லது ஒரு செல்வந்தராகவோ இருப்பார். வருமான வரித்துறைக்கோ அல்லது மற்ற வேறு ஏதோ காரணங்களாலே தான் சம்பாதித்த பொருள் எல்லாம் வெளியே தெரியக்கூடாது என்று மறைத்து வைத்திருப்பார். அப்படி இந்த கீழ் சொன்ன இரண்டும், அதாவது சிறிது காலமே தங்குகின்ற பொருளாலும் பிறருக்கு தெரியாமல் சேர்த்து வைக்கின்ற செல்வத்தினாலும் அவன் செல்வந்தன் ஆக மாட்டான். நிரந்தரமான செல்வ பாக்கியத்தை பெற்று பிறருக்கும் ஏழை எளியவர்களுக்கும் அந்த செல்வத்தை வழங்கி அப்படிப்பட்ட நிலையிலே வாழ்கின்ற பொழுதுதான் அவன் ஒரு செல்வந்தனாக போற்றப்படுவான், கருதப்படுவான். இவற்றிற்கெல்லாம் ஜாதக ரீதியாக நாம் பார்க்கின்ற பொழுது சில அமைப்புகளினாலே இந்த யோகங்களை பெறுகின்றார்கள். ஜாதக ரீதியாக தனஸ்தானாதிபதி பாக்கியாதிபதி ஆகிய இருவரும் உச்சம் பெறும் பொழுது அல்லது பரிவர்த்தனை ஆகும் பொழுது செல்வம் தான் நினைத்தது போல் நிறைவாக சேர்த்து அவரே அந்த சம்பாதித்த பொருளை அனுபவித்து மகிழும்படியான யோகத்தை பெறுகிறார்.
தனஸ்தானாதிபதியுடன் லாபாதிபதி பரிவர்த்தனை பெற்றிருக்க, ஜென்ம லக்கணத்தில் பஞ்சமஸ்தானாதிபதி அதில் அமர, இப்படி அமைப்புள்ளவர்க்கு வேண்டுமளவு நினைத்தது போல் பொருள் சேர்ந்து தனஸ்தானாதிபதி சுபக்கிரகமாய் அமைந்து 6, 8, 12ஆம் இல்லத்து அதிபதியானுடைய சேர்க்கை பெறாமல் இருக்க, அவர் சேர்த்த சொத்தானது, பொருளானது, செல்வமானது பல 7 தலைமுறைக்கும் சேரும்படியானதாக அமையும். தனஸ்தானாதிபதி சுபக்கிரக சாரம் பெற்று லாபாதிபதியானவர் பாக்கியாதிபதி சாரம் பெற்றிருக்க, 2, 11 வீடுகளின் அதிபதி திசைகளில் அவரவருடைய திசைகளிலே கோடிக்கணக்கிலே பொருளை கொடுத்து அதனால் பொருளை சேர்த்து நிலையான கோடீஸ்வர யோகத்தை அருளுகின்றார். சிலருக்கு ஜீவனஸ்தானம் என்று சொல்லும்படியான 10ஆம் வீட்டிலே ராகு தனித்திருக்க 25 வயதிற்கு மேலாக பல வழிகளிலே லட்சக்கணக்காக கோடிக்கணக்காக பொருள் சேர்த்து அவர் மகிழ்வதையும் அனுபவத்திலே பார்த்திருக்கின்றோம். ஜனன லக்கணத்திற்கு 1, 4, 7, 10 ஆகிய கேந்திரங்களில் எங்கேனும் இருக்க, அல்லது மேஷம், கடகம், துலாம், மகரம் ஆகிய சரராசிகளில் எங்கேனும் ஒரு ஸ்தானத்திலே ராகு தனித்திருக்க, 7ஆம் வீட்டில் கேது குருவுடன் கூடியிருக்க, ராகுவிற்கு 9ஆம் வீட்டிலே சுக்கிரனும் புதனும் சேர்ந்து அமைந்திருக்க, குபேரனைப் போல் செல்வம் பெற்று வறியவர்களுக்கும் எளியவர்களுக்கும் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தும் குறையாது குபேரபுரி அரசனாக என்றென்றும் வாழ்வார். இப்படிப்பட்ட ஜாதகங்கள் எல்லாம் ஆயிரக்கணக்காக அனுபவத்திலே யான் கண்டதும் சித்தர்கள் பல பாடல்களிலே பாடியிருக்கும்படியான அமைப்பதாகும். இவ்வாறு ஜாதக அமைப்புள்ளவர்கள் எந்த நிலையிலே இருந்த பொழுதும் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி வர வர இந்த மந்திரமானது அற்புதமான பலன்களை கொடுப்பதை உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியாக காண்பார்கள். சிலருக்கு இந்த மந்திரங்களை சொல்லி முழுமையாகவோ அல்லது ஒரு பகுதிதான் பலன் இருக்கின்றது, எதிர்பார்த்தது போல் பலன் இல்லை என்றும் சிலர் சொல்ல கேள்விப்படுகிறோம். சிலர் வருவார்கள், நான் சொல்லாத மந்திரமில்லை, செல்லாத கோயில் இல்லை, வணங்காத தெய்வமில்லை, பார்க்காத சுவாமிகள் இல்லை என்று புலம்புவார்கள். இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்கின்ற பொழுது, அப்படியென்றால் மந்திரங்கள் பொய்யா? தெய்வங்கள் என்றால் ஆசீர்வாதம் செய்யாதா? பல வழிபாடுகளை செய்கின்ற பொழுது பலன் இல்லையா என்கின்ற சந்தேகம் எல்லோருக்கும் எழுவது இயற்கையே. அப்படியென்றால் இவற்றிற்கெல்லாம் என்ன காரணம்? 3 விதமான காரணங்கள் உண்டு. ஜாதக ரீதியாக சரியில்லாத பலன்கள் இருக்கலாம். பூர்வ ஜென்மத்திலே சித்தர்களாலோ ரிஷிகளாலோ முனிவர்களாலோ ஞானிகளாலோ சாதுக்களாலோ கற்பு நிறைந்த பெண்களாலோ சாபத்தை பெற்றிருக்கலாம், அல்லது அளவிற்கு விஞ்சிய பாவங்களை செய்திருக்கலாம். அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? சரி, ஜாதக ரீதியாக கிரக ரீதியாக யாருக்கு இந்த கோடீஸ்வர அல்லது லட்சாதிபதி ஆகின்ற வாய்ப்பு இல்லை, குபேர யோகம் இல்லை? இப்பொழுது அதைத்தான் இங்கே பார்க்க போகின்றோம். 2, 12க்கு உடையவர் நீச அஸ்தமனம் அடையவும், 4க்கு உடையவரும் சுக்கிரனும் கூடி ஈனவர்க்கம் பெற்றாலும், அவர்களுடன் பாவர் கூடி நிற்கவும் பார்க்கவும் பெற்ற ஜாதகர் என்னதான் முயற்சிகள் செய்த பொழுதும் அல்லும் பகலும் உழைத்த பொழுதும் கையில் பொருள் இல்லாமல் தரித்திரியனாய் அலைவார். அதேபோல 10க்கும் 12க்கும் உடைய இருவரும் 8இல் நிற்கவும், 8க்கு உடையவர் பகைத்து சந்திரன் சனி 6க்கு உடையவர்களோடு கூடி பார்க்கவும், இப்படிப்பட்ட ஜாதகரும் என்னதான் முயன்றும் தரித்திரிய யோகம் உள்ளவரே. கன்னியா லக்கணம், இது உதாரணமாக சொல்லுகிறோம்.
கன்னியா லக்கணமாக இருந்து 10, 12க்கு உடைய சூரியனும் புதனும் மேச லக்கணமாகி 8ஆம் இடத்திலே இருப்பார். துலாத்தில் ராசியாக இருந்து அவளுடன் செவ்வாயும் சனியும் சேர்ந்திருக்கும். இப்படிப்பட்ட யோகத்தை உள்ள ஜாதகர் என்னதான் முயற்சி செய்த பொழுதும், என்னதான் திறமை இருந்த பொழுதும் தரித்திரியனாக அலைவார். அப்படிப்பட்ட தரித்திரியத்தை எல்லாம் மாற்றக்கூடிய அற்புத வழியை பின்னால் சொல்லப் போகின்றோம். அதேபோல 8க்கு உடையவர் சந்திரன், 12, 4க்கு உடையவர்கள் ஆகிய 4 கிரகங்களும் ஒரே ராசியில் நிற்க லக்னாதிபதி சூரியன் செவ்வாய் ஆகிய மூவரும் கூடி ஒரே ராசியில் நிற்கவும் பெற்றவர்கள் ஜாதகத்தை பார்த்தோமானால் அட்ட தரித்திரியம் பிடித்தவராக இருப்பார். ராத்திரி பகலாக உழைப்பார், திறமை இருக்கும், முன்னேறவே முடியாது. அதே மாதிரி லக்கணாதிபதியும் சனியும் நீச்சமடையவும் அவர்களை பாபர்கள் கூடவும் குரு என்கின்ற வியாழனுடைய பார்வை படாமல் இருக்கும் உள்ள ஜாதகரும் தரித்திரி யோகத்தில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார். ஒரு விளக்கம் சொல்ல வேண்டுமென்றால், தனுசை லக்கணமாக கொண்டிருப்பார். 8ஆம் வீடாகிய விருச்சகத்திலே சுக்கிரன், சனி, சந்திரன், புதன் இருக்க சிம்மத்திலே சூரியனும் குருவும் செவ்வாயும் உள்ள அமைப்பை பெற்றிருப்பார். 4ஆம் இடத்திலேனும் லக்கணத்திலேனும் 8க்குடையவர் வலிவு குறைந்து நிற்கவும், 4ஆம் இடத்தில் குளிகன் இருக்கவும், அவரை குரு என்கின்ற வியாழன் பார்க்காதிருந்தாலும் தரித்திரி யோகம் உள்ள ஜாதகமே. 8, 9க்கு உடையவர்கள் கூடி ஒரே ராசியில் நிற்கவும், லக்கணாதிபதி 8இல் நிற்கப்பெற்ற ஜாதகனும் தரித்திரியனாக உண்ணுவதற்கு உணவுக்கு கூட வழி இல்லாமல் தவித்து கொண்டிருப்பார். 4க்கு உடையவர் 12க்கு உடையவரோடு கூடி நிற்கவும், சுக்கிரன் 10க்கு உடையவரோடு கூடியிருக்கவும், அவரை 8க்கு உடையவர் பார்க்கவும் பெற்ற ஜாதகரும் அவருடைய வாழ்க்கை பூராவும் தரித்திரத்திலேயே போய்கொண்டிருக்கும். குருவிருந்த ராசியாதிபதி 12க்கு உடையவரோடு கூடி 11இல் நிற்கவும், சுபக்கிரகங்கள் எல்லாம் 6, 8, 12இல் நிற்கவும் பெற்றுள்ளவரும், லக்கணாதிபதி இருந்த ராசியிலும் சந்திரன் நின்ற ராசியிலும் 2 பக்கமும் பாபர்கள் நிற்கிலும் அவசரப்பட்டு பிறர் சொல் கேட்டபொழுதும் கேளாமல், மற்றவருடைய சொல் பேச்சையோ ஆலோசனையோ கேட்காமல் சம்பந்தமில்லாத ஒரு தொழிலை செய்து எல்லா பொருளையும் இழந்து தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் தரித்திரத்திலே வாழ்கின்ற ஒரு நிலையை பெற்றுவிடுவார். அதேபோல தேய்பிறை சந்திரன் நீசமடையவும், அவருடைய பக்கங்களிலே லக்கணாதிபதி இருக்கவும், அந்த லக்கணாதிபதிக்கு 7க்கு உடையவரும் 2க்கு உடையவரும் சனியும் 4ஆம் இடத்திலும் நின்றாலும் அந்த ஜாதருடைய வாழ்க்கையும் வாழ்க்கை பூரா வறுமையிலேதான் ஓடிக்கொண்டிருக்கும். செவ்வாய், சனி, சந்திரனுக்கு 8க்கு உடையவர் ஆகிய மூவரும் 11ஆம் இடத்திலே நிற்கவும், 11க்கு உடையவர் 12இல் நின்றாலும் அவருக்கு யாருமே உதவி செய்யாமல் எந்த முயற்சி செய்த பொழுதும் வறுமையிலே வாடிக்கொண்டிருப்பார். செல்வம் என்பது அவர் திசையை கூட பார்க்காது. 10க்கு உடையவர் 8ஆம் இடத்திலே இருக்கவும், 4க்கு உடையவருக்கு பகை பெற்றவர்கள் சந்திரனுக்கு 6, 8, 12இல் நிற்க பெற்றவரும் வாழ்க்கை பூரா கஷ்டம் கஷ்டம் கஷ்டம்னு 10 காசுக்கு கூட வழி இல்லாமல் இருப்பார். சந்திரனும் 6க்கு உடையவரும் கூடி நிற்கவும், அவர்கள் நின்ற ராசி அதிபதியும் அந்த ராசிக்கு அதிபதிக்கு 8க்கு உடையவரும் கூடி லக்கணத்தில் நிற்கவும், லக்கினாதிபதி 6, 8, 12இல் இருந்து பலக்குறைவு அடையவும் பெற்ற ஜாதகரும் பிறந்த நாள் முதலாக கூட பிறந்தவர்கள் செல்வயோகம் பெற்ற பொழுதும், நண்பர்களெல்லாம் செல்வத்திலே திளைத்த பொழுதும் கூட எவருடைய உதவியும் இல்லாமல் ஒருவேளை உதவி பெற்று எந்த தொழில் புரிந்தாலும் தரித்திரி யோகத்திலே அமையும்படி நிலையை பெற்றுவிடுவார். ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஜாதகங்களையெல்லாம் பல்வாறாக பார்த்த பொழுது இவர்கள் எந்த முயற்சி செய்த பொழுதும் இருக்கும் பொருளையும் இழந்து உண்ணும் உணவுக்கு கூட வழி இல்லாமல், கனவு உலகத்திலும் கூட பணத்தை பெறாமல்
தரித்திரி யோகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். இப்படிப்பட்ட தரித்திரி யோகத்திலே வாழக்கூடியவர்கள் இந்த மந்திரங்களை தினசரி உச்சரிக்கும் பொழுதோ அல்லது இந்த மந்திரத்தை கூறி வழிபாடு செய்கின்ற பொழுதோ முழு பலன் ஏற்படாமல் இருக்கலாம். அப்படியென்றால் இந்த ஜாதக ரீதியாக இப்படிப்பட்ட மோசமான நேரம் இருக்கின்ற பொழுதும் முன் பிறவிகளிலே சித்தர்களாலும் ரிஷிகளாலும் முனிவர்களாலும் ஞானிகளாலும் தபசிகளாலும் சாபங்களை பெற்ற பொழுதும் அல்லது பாவங்களை பெற்ற பொழுதும் இப்படி அதாவது கிரக ரீதியாகவோ சாபத்தாலோ பாபத்தாலோ லட்சாதிபதி யோகமோ கோடீஸ்வர யோகமோ அமைய தடையாக இருக்கும்படியான நிலையை பெற்றவர்கள் இந்த ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவ மந்திரத்தை தினசரி மனதார மனதினில் உள்வாங்கி சொல்லி வருவதோடு இப்பொழுது இங்கே குறிக்கும்படியான இந்த வழிபாட்டு முறைகளையும் செய்து வர நிச்சயமாக ஒரு ஆண்டுக்குள்ளாக நல்ல பொருளையும் தனத்தையும் பெறுவார்கள் என்பதுதான் உண்மை. சரி, என்ன பூஜை என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போமா? இதில் 2-3 விதமான பூஜைகளை குறிப்பிடப் போகின்றேன். அவரவர்க்கு எப்படி வசதியுள்ளதோ அந்த வசதிக்கு தகுந்தவாறு பூஜைகளை நாம் செய்து கொள்ளலாம். அந்தந்த அளவிலே கண்டிப்பாக பலன்கள் உண்டு. முதலாவதாக, தினசரி காசு கொடுத்து பொருள் வாங்கி பூஜை செய்ய இயலாத எளியவர்களுக்காக கைகண்ட முறையான அற்புத முறையை சொல்லப் போகின்றேன். ஆவாரம் பூ செடியை எல்லோரும் பார்த்திருப்பீர்கள். இந்த ஆவாரை பூத்திருக்க சாவாரை கண்டதுண்டோ என்று பழமொழியை கேட்டிருப்பீர்கள். இதற்கு உண்மையான பொருள் என்ன என்றால், பூ பூத்திருக்கும்படியான ஆவாரை செடியை இப்பொழுது சொல்லக்கூடிய உபாயத்தினாலே தனக்கு உரியதாக ஆக்கிக் கொள்ளுகின்ற பொழுது கடைசி வரைக்கும் சிரஞ்சீவி பதவியாக செல்வம் பெற்று வாழ்வார்கள். உலகிலே எத்தனையோ விதமான செடிகள் கொடிகள் மரங்கள் எல்லாம் உண்டு. ஆனால் சில செடிகளும் சில கொடிகளும் சில மரங்கள் மட்டும்தான் மூலிகை என்று வழங்கப்படுகின்றன. மூலிகை என்றால் இதற்கு முந்தைய ஜென்மத்திலே மனிதனாக இருந்து சித்தர்களாலும் ரிஷிகளாலும் முனிவர்களாலும் சாபத்துக்கு உள்ளாகி இப்பொழுது தாவரங்களாக இருக்கின்றன என்பதுதான் உண்மையான பொருள். இந்த ஆவாரம் பூ செடியானது எங்கும் நிறைந்திருக்கும். அதில் பொன்னாவரை என்ற ஒன்று மிக விசேஷமானது. ஏனென்றால் பொன் போன்று செல்வத்தை தரக்கூடியது. ஏதாவது ஒரு வெள்ளிக்கிழமையிலே அதிகாலையிலே சென்று, அதிகாலை என்றால் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பாக, அந்த செடி இருக்கும் இடத்தை முதலிலேயே பார்த்து வைத்து கொண்டு, உதாரணமாக வெள்ளிக்கிழமை என்று இந்த மூலிகை எடுக்கப் போகிறோம் என்று சொன்னால், வியாழக்கிழமை அதாவது முதல் நாளே சென்று அந்த செடியை சுற்றியிருக்கும்படியான பகுதியெல்லாம் சுத்தம் செய்து அந்த செடியினுடைய வேரை எடுப்பதற்கு தக்கவாறு உபாயத்திலே சுற்றி தண்ணீர் ஊற்றி அந்த மண் தரை ஈரமுள்ளதாக செய்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்த நாள் காலை சூரிய உதயத்திற்கு முன்பாக சென்று ஊதுபத்தி எடுத்து கையில் வைத்து கொள்ள வேண்டும். அந்த செடியை 3 முறை சுற்ற வேண்டும். அப்படி சுற்றுகின்ற பொழுது நாம் கிழக்கு நோக்கி நின்று கொள்ள வேண்டும். நின்று கொண்டு கையில் ஊதுபத்தி ஏற்றி ஓம் கம் கணபதயே நமஹ, ஓம் கம் கணபதயே நமஹ, ஓம் கம் கணபதயே நமஹ என்று 3 முறை ஆத்மார்த்தமாக நம் அருகிலே எல்லாம் அல்ல கணேச பெருமான் இருக்கின்றார் என்ற மனபாவனையோடு அந்த செடிக்கு ஊதுபத்தியை காட்டி நாம் இருக்கும் பக்கத்திற்கு வலதுபுறமாக தரையிலே அந்த ஊதுபத்தியை குத்தி வைத்துவிட வேண்டும். இப்பொழுது தன்னுடைய குலதெய்வத்தையும் அல்லது தான் விரும்புகின்ற தெய்வத்தையும் மனதிலே நினைத்து
அந்த செடியை சுற்றி மீண்டும் நீர் ஊற்றி செடியை தோண்ட வேண்டும். செடியை தோண்டுகின்ற பொழுது அதனுடைய கடைசி ரூட் ஆணிவேர் என்று சொல்லுவோம். அந்த ஆணிவேர் தெரிகிற அளவுக்கு தோண்ட வேண்டும். ஆணிவேர் தெரிகின்ற பொழுது எந்த விதமான உலோகங்களோ நம்முடைய கையுடைய நெகமோ படாமல அந்த ஆணிவேரை எடுக்க வேண்டும். ஆணிவேரை எடுப்பதற்கு முன்பாக ஆணிவேர் தெரிகின்ற பொழுது ஒரு பித்தளை அல்லது செப்பு தட்டிலே 2 வெற்றிலை, 2 பாக்கு, ஒரு தேங்காய், 2 வாழைப்பழம், ஒரு 1.25 ரூபாய், ₹1.25 அங்கே வைத்து அந்த தேங்காய் 2ஆக உடைத்து வைத்து அந்த உடைத்து வைத்த தேங்காயும் வாழைப்பழத்தையும் இந்த வெற்றிலை பாக்கையும் அங்கே அந்த மூலிகைக்கு நைவேத்தியம் செய்வதாக பாவனை செய்து கொண்டு மனதிலே எல்லாமல்ல மகா மூலிகையே மனப்பூர்வமாக இந்த நைவேத்தியத்தை படைக்கின்றேன், நைவேத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு எனக்கு அருள வேண்டும் என்று மனதிலே வேண்டிக் கொண்டு ஒரு சுத்தமான ஒரு 6 அடி நீளமுள்ள ஒரு மஞ்சள் நிற நூல் அல்லது வெள்ளை நூலிலே மஞ்சளை தண்ணீரும் கலந்து மேலே தடவிய நூல், அப்படிப்பட்ட நூலை எடுத்து இந்த ஆணிவேர் அந்த மூலிகையினுடைய ஆணிவேரை சுற்றி ஒரு முடிச்சு போட வேண்டும். ஒவ்வொரு முடிச்சு போடுகின்ற பொழுதும் ஓம் சித்தர் சாபம் நசிய நசிய, அசுரர் சாபம் நசிய நசிய, தேவர் சாபம் நசிய நசிய, சர்வசாபம் நசி மசி என்று ஒவ்வொரு முடிச்சுக்கும் கூறி 3 முடிச்சு போட்டு 3 முறை மந்திரத்தை சொல்ல வேண்டும். சொல்லிவிட்டு அந்த ஆணிவேருக்கு அருகிலே மீண்டும் ஊதுபத்தியை காட்டி கற்பூரம் காட்ட வேண்டும். இப்பொழுது ஆணிவேர் எடுக்கின்ற பொழுது முன்பு சொன்னது போல உலோகமோ அல்லது கை நகமோ படாமல் அந்த மூலிகையினுடைய மூல ஆணிவேர் ரூட் அருந்து விடாமல் மெல்ல எடுக்க வேண்டும். அப்படி அந்த வேரை எடுக்கின்ற பொழுது சூரிய ஒளியும் அதன் மேல் படாது ஒரு துணியாலே பேப்பராலே சுற்றி எடுக்கணும். அப்படி எடுக்கின்ற பொழுது இந்த மந்திரத்தை முக்கியமாக சொல்ல வேண்டும், அப்பொழுதுதான் பலிதமாகும். ஓ மூலிகா மகா மூலிகா, உன்னுடைய உயிர் உன் உடலில் நிற்க ஸ்வாஹா என்று ஒரு முறை கூறி இந்த மூலிகை ஒரு பையிலே பதனம் செய்து தன்னை சுற்றிய தானே ஒரு பிரதட்சணம், அதாவது ஒரு ஆலயத்தை பிரதட்சணம் வந்த மாதிரி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சுத்தமான தண்ணினாலே மூலிகையெல்லாம் கழுவ வேண்டும். கழிவு முடித்ததற்கு பிறகாக ஏற்கனவே எடுத்தோம் இல்லையா ஆணிவேர், அதை மட்டும் ஒரு இன்ச் நீளம் இருந்தால் போதும், நகம்படாமல் கத்தி இல்லாமல் அதை எந்த உபாயத்திலாவது அதை கட் பண்ணி எடுத்துடணும். 1 இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வைத்து கொண்டு அதன் மேல் சந்தனமும் குங்குமம் பூசி சுத்தமாக நம்முடைய பூஜை அறையிலேயோ அல்லது சாமி படத்துக்கு முன்னாடியே வைத்து கற்பூரம் காட்டிவிட்டு இந்த ஏற்கனவே சொன்ன ஓம் மூலிகா மகா மூலிகா, உன்னுடைய உயிர் உன் உடலில் நிற்க ஸ்வாஹா என்ற இந்த மந்திரத்தை 108 முறை மல்லிகை பூவினாலோ சரக்கொன்றை பூவினாலோ அல்லது சந்தன நிறமுள்ள சாமந்தி பூவினாலோ ஒவ்வொரு மந்திரத்திற்கும் ஒவ்வொரு தரம் போட்டுட்டு 108 முறை சொல்லி முடித்த உடனே மீண்டும் வெற்றிலை பாக்கு பழம் வச்சு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு வசதி இருந்தால் தங்க தாயத்து அல்லது வெள்ளி தாயத்திலே இந்த மூலிகை உள்ளே போட்டு அர்ச்சனை பண்ண பூவுடைய ஒரு சிறு பகுதியை உள்ளே வைத்து மீண்டும் அதற்கு சாம்பிராணி காட்டி தன்னுடைய கையினாலேயே மூடியை போட்டு அந்த தாயத்துக்கு உள்ளே நாம் வைத்த மூலிகையோ குங்குமோ பூவோ சிதறாத வண்ணம் செய்து கொண்டு வசதி இருந்தால் தங்க செயினிலேயோ அல்லது சிவப்பு நிற கயிற்றினாலோ கழுத்திலே அணிந்து கொள்ள வேண்டும். அணிந்து கொண்டு 1 வருட காலம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கும்படியான 2 ஸ்வர்ணாகர்ஷ்ண பைரவ மந்திரங்களையும் தினசரி சொல்லி வர 1 ஆண்டுக்குள்ளாக அற்புதமாக நிச்சயமாக செல்வ கடாட்சத்தை பெறுவார்கள். 2வதாக இந்த மந்திரத்தையே யாகத்தில் சொல்லி ஒவ்வொரு மந்திரத்திற்கும் ஒவ்வொரு முறை சொல்லும் பொழுதும் ஒவ்வொரு சந்தன குச்சியை நெய்யிலே நனைத்து ஆகுதியாக செய்து வரவும் அதி அற்புதமான பலனை பெறலாம். 3வதாக இன்னும் சிறந்த பலனை பெற வேண்டுமென்றால்
ஏற்கனவே வசதியுள்ளவர்கள் இன்னும் கோடீஸ்வர லட்சாதிபதி யோகத்தை பெறுவதற்காக மிகச் சிறிய அளவிலே 108 தங்க நாணயங்களை செய்து ஒவ்வொரு மந்திரத்திற்கும் ஒவ்வொரு தங்க காசாக அர்ச்சனை செய்து வர கைமேல் பலனை காணலாம். இப்படி யாகம் செய்கின்ற பொழுதோ பூஜை செய்கின்ற பொழுதோ மஞ்சள் நிற புஷ்பங்களினாலே இந்த ஜபத்தை செய்ய வேண்டும். அப்படி இன்னும் சிறந்த பலனை வேண்டுவோர் இந்த பூஜைக்கு அமருகின்ற பொழுது மஞ்சள் நிற பட்டு வேஷ்டியோ பட்டு புடவையோ அல்லது தங்க நிற வேட்டியோ புடவையோ கட்டிக்கொண்டு இந்த பூஜையை செய்ய மிக அதீதமான அற்புதமான பலன்களை காணலாம். அது மட்டுமல்லாது சிதம்பரத்திலே இருக்கும்படியான எல்லாமல்ல நடராஜ பெருமானுடைய சன்னதியிலே இருக்கும்படியான ஸ்வர்ண பைரவருக்கு 16 வாரங்கள் அபிஷேகம் செய்தாலோ அல்லது காரைக்குடிக்கு அருகிலே இருக்கும்படியான கொங்கணர் ஜீவ சமாதியான இலுப்பைக்குடி ஆலயத்தில் பூஜை செய்து வரவோ அல்லது கொல்லிமலை ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஆதீனத்தில் அமைந்திருக்கும்படியான ஸ்வர்ணாகர்ஷ்ண பைரவருக்கு 16 வாரங்கள் அபிஷேகம் செய்கிறதோ மிகச்சிறந்த பலனை தரும். ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஆவாரம்பூ மூலிகை உங்களுக்கு கிடைக்காத பொழுது முறையாக மூலிகை பூஜை, தெய்வ பூஜை, மற்ற பூஜைகளெல்லாம் முடித்து எடுத்து வைக்கப்பட்ட மூலிகை நம்முடைய கொல்லிமலை ஆதீனத்திலும் கிடைக்கும். இந்த மூலிகைக்கோ மற்ற ஏதேனும் உங்களுக்கு இது சம்பந்தமாக விளக்கம் தேவைப்பட்டால் ஸ்ரீ சித்தர் காகபுஜண்டர் ஆதீனம், அரியூர் சோளக்காடு, கொல்லிமலை, நாமக்கல் மாவட்டம் என்கின்ற முகவரிக்கு தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு தேவையான மேற்கொண்ட விவரங்களை பெறலாம். அன்பும் அருளும் எங்கும் நிலைக்கட்டும். ஓம் குருவாழ்க, குரு நன்றாய் வாழ்க, குருவே துணை.